یار کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہ دنیا ہے نا، دنیا کے روپ رنگ بہت سے ہیں، الگ الگ رنگ ہیں اس کے۔ کبھی تو دنیا مال کی شکل میں آتی ہے، کبھی دنیا خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے۔ جب مال کی شکل میں دنیا آتی ہے تب بھی انسان بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب مال حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ دنیا خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے تو وہ اسے دھتکار دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ انہیں پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو دنیا جب خوبصورت لڑکی کی شکل میں یا مال و دولت کی شکل میں آتی ہے تو کچھ اس کو دھتکار دیتے ہیں، کچھ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، اور کچھ اس کے قریب آتے ہیں۔ جب خوبصورت لڑکی کی شکل میں دنیا آتی ہے تو کچھ لوگ اس میں دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کے مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میرا سکون ہو، تم ہی میرا چین ہو، جو کچھ ہو تم ہی ہو۔ تمہاری آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ یہ جب خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے تو انسان کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ تم جب سامنے آ جاتی ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، ایک اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بات ذہن میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ملک الموت ایک گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ سامنے ہی تھا۔ داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ملک الموت اس گھر میں داخل ہوئے تو اس گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ حضرت ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لی اور وہ انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ حالانکہ بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سن پایا کہ اے موت کے فرشتے مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب انسان کی موت ہوتی ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے، اب اس کی روح نکلنے والی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ملک الموت وہاں پر پہنچے، اس کی روح قبض کر رہے تھے، تو اسی ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ٹائم دے دو، تھوڑی مہلت دے دو، یہ جو میں نے مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اس دنیا کا اب کیا ہوگا؟ جو میں نے اکٹھا کی ہے، جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ لیکن موت کا فرشتہ ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ موت اپنے مقرر وقت پر آ جاتی ہے اور ملک الموت روح کو قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی جان نکل گئی اور حضرت ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ وہ شخص انتقال کر گیا تھا، مرا پڑا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا مال و دولت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، سونا چاندی کافی ہے، کافی تعداد میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمام مال کو، اس تمام سونے کو ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی، خوبصورت لڑکی تھی، حسین و جمیل لڑکی تھی، کہنے لگی میں دنیا ہوں، میں دنیا ہوں، اور مجھے جو بھی حاصل کرتا ہے وہ دھوکہ اٹھاتا ہے، اور جو مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں دنیا ہوں، تو کوئی بھی میرے دھوکے اور فریب میں نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو کیا کرے گی اور تو کہاں جائے گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے چلو جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا کے طالب ہیں، میں انہی کے پاس جاؤں گی اور وہ بھی میرے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کون ملے گا؟ کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ دنیا دار ہے، دنیا کا طالب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ خوبصورت لڑکی کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ آپ جب مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلو گے نا، آپ ایسا کرو کہ آپ راستے سے گزرو، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، تو جو دنیا کا طالب ہوگا وہ مجھے دیکھ کر میرے قریب آ جائے گا۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا بالکل ایسی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو چلو 10 قدم میرے پیچھے رہنا، 10 قدم میرے پیچھے رہنا، میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلنا، دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور یہ خوبصورت لڑکی پیچھے پیچھے، 10 قدم پیچھے۔ تو جیسے ہی راستے سے گزر ہوا، تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ خوبصورت لڑکی چل رہی تھی جو مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے اسے لڑکی کی شکل صورت دی تھی۔ تو وہ خوبصورت لڑکی نے دیکھا کہ ایک
आदमी है जो कि उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा कि एक शख्स उसकी तरफ आ रहा है। तो जैसे ही वो करीब बढ़ता गया तो उसने देखा ये तो दो लोग हैं, तो चलो क्यों ना हम इस शख्स से बात करें और अपने रिश्ते के बारे में इससे कहें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया और कहने लगा कि ये लड़की आपके साथ है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये लड़की मेरे साथ है, बताओ क्या बात है। कहा देखो ऐसा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत हसीन व जमील है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी मलिका बन जाए, मेरी बीवी बन जाए, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, इजाज़त दे देते हैं अगर आप, मैं इसको अपनी बीवी बना लूँगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या इजाज़त दूँ, अगर ये राज़ी हो तो तुम अपनी बीवी बना लो। तो कहा ठीक है। तो कहा क्या तुम राज़ी हो? उसने कहा बिल्कुल मैं राज़ी हूँ। कि वो तो एक धोखा था, वो खूबसूरत लड़की नहीं थी ना, अल्लाह ताला ने मालो दौलत से उसको खूबसूरत लड़की में तब्दील कर दिया था। शख्स को ये पता चला कि ये भी राज़ी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा ठीक है चलिए मेरे साथ। वो शख्स अपने घर ले गया। अब घर ले जाने के बाद उसके 7 बेटे भी थे। अब सातों बेटे वो भी दुनियादार थे और ये भी दुनियादार था। तो उनमें से अब सातों बेटे और ये आपस में झगड़ गए। एक कहता था मैं इसके साथ शादी करूंगा, दूसरा कहता था नहीं मैं शादी करूंगा, अब तीसरा कहता था कि मैं शादी करूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की, ये सब दुनियादार थे ना, और वो खूबसूरत लड़की जो थी वो मुस्कुरा रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे। आपस में इनमें ज्यादा जब लड़ाई हुई, ज्यादा जब बात बढ़ी तो एक दूसरे कत्ल गारत पर उतर आए और एक दूसरे ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। यहाँ तक के 6 बेटे कत्ल हो गए, बचा एक बेटा और ये बाप इसका बचा। अब इन दोनों में झगड़ा हुआ। बेटा कहता था कि मैं इससे शादी करूंगा और बाप कहता था मैं शादी करूंगा। ऐसा लगता है कि आसमान से एक परी उतर आई है। इस तरीके से वो बातें कर रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। तो उसके बाप ने तलवार उठाई, उसको कत्ल कर दिया। जो 7 बेटे थे अब सातों कत्ल हो गए। अब सिर्फ एक वो शख्स बचा, एक शख्स बचा। तो अब ये सोचता था कि जल्दी से इसके साथ मेरा निकाह हो जाए, जल्दी से इसके साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अगर मेरे साथ इसकी शादी नहीं हुई, पता चला किसी और ने उसको देख लिया तो हो सकता है ये मेरे हाथ से चली जाए, ये मेरी बीवी ना बन पाए। तो अब इसको जरूरत थी जो उस जमाने में जैसे निकाह हुआ करता था, जिस तरीके से भी होता होगा, तो वो तलाश करने लगा कि किसी पढ़े लिखे इंसान को बुलाएं और इससे शादी कर लें। तो जैसे ही दरवाजे के बाहर गया तो अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा वापस आ रहे थे, वापसी हो रही थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। जैसे ही दोबारा वापस आए तो फिर देखा उसी शख्स को और उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। कहा मैं इधर आओ जरा, थोड़ा सा काम है मेरा, आप मेरे काम आ जाओ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या काम है बताइए। कहा मेरी शादी करवा दो, मैं चाहता हूँ कि इस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए, तब मुझे सुकून होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चलो। जैसे ही अंदर दाखिल हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो बदबू आई, क्योंकि वहां पर तो 7 उसके बेटे मरे पड़े थे। बदबू आई। आपने फरमाया ये बदबू कैसी है? ऐसा लगता है कि गोश्त सड़ रहा है, गोश्त की बदबू है। वो शख्स कहने लगा हाँ ये बदबू है, ये गोश्त की बदबू है। इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत लड़की से ये मेरे बेटे भी निकाह करना चाहते थे। लाया मैं, देखा मैंने और शादी करना चाहता था मैं, लेकिन ये 7 बेटे मेरे ये मुझे शादी करने नहीं दे रहे थे। वो एक कह रहा था मैं शादी करूंगा, दूसरा कह रहा था मैं करूंगा। तो आपस में लड़ झगड़ के 6 का कत्ल हो गया, बचा एक। अब वो मुझसे झगड़ने लगा कि मैं शादी करूंगा, मैं कह रहा था मैं करूंगा, तो मैंने उसको भी मार दिया, यहाँ तक कि 7 बेटे मर गए। वो खूबसूरत लड़की एक तरफ मुस्कुरा रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेवकूफ, तुझे पता नहीं ये लड़की ये दुनिया का धोखा है, तू इस धोखे में फंस गया, तू इस धोखे में आ गया। वो लड़की उतने में ही गायब हो कि वो एक धोखा था, वो लड़की गायब हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे ये खबर है कि तू जिसके लिए लड़ रहा था वो एक धोखा था, तूने अपने 7 बेटों को मार दिया। जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरीके से ये लड़की गायब हो गई, इसी तरीके से एक दिन ऐसा होगा, कयामत का दिन होगा। इसी तरीके से ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया की चीजें भी खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया की ये रंगीनियां भी खत्म हो जाएंगी, ये दुनिया की हसीनो जमील औरतें और लड़कियां भी खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से तूने आज अपने 7 बेटे कत्ल कर दिए। ये सारा का सारा हर चीज खत्म हो जाएगी। इस तरीके से ये गायब हो गई, इसी तरीके से दुनिया भी गायब हो जाएगी। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मुसाफिर अपना उतना ही सामान लेके चलता है कि जितना उसे पता चलता है, जितना उसे मालूम होता है कि इतने दिन उसे रुकना है, उतना ही लेके चलता है।
और फिर उसको वापस। तो हम लोग यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए, टाइम है, एक वक्त है, तब तक हमें यहाँ रुकना है और उसके बाद यहाँ से जाना है। ये हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो दूसरा है। यहाँ पर हमने अच्छी बिल्डिंग बना ली, अच्छी इमारत बना ली है, लेकिन ये हमारा असली मकान नहीं है, हमारा असली घर नहीं है। अभी तो कहते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ये दुनिया तो एक कैद खाना है, ये दुनिया तो एक धोखा है, और इसी धोखे में आज हमारे नौजवान फंसे, इसी धोखे में आज हमारे लोग फंस रहे। हाँ, तो खूबसूरत लड़की की शक्ल में अगर कोई सामने आ जाए तो फिर अपने आप को भूल जाते हैं, फिर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया, जिस माँ ने उनको 9 महीने अपने पेट में, अपने शिकम में रखा, उनके लिए तकलीफें सही, जिस बाप ने उनके लिए उनकी चाहतों को पूरा करने के लिए उनके लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अपनी जवानी को खत्म कर दिया, बुढ़ापा आ गया, आज वो सब अपने माँ बाप को भूल गए। किसके लिए? एक इस धोखे के लिए, इस धोखे के लिए जो कि एक धोखा है।